서아프리카를 점령하려는 급진 이슬람 단체 보코하람의 야심이 커지고 있는 가운데 기독교인들의 불안감도 커지고 있습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 30년 동안 꾸준히 특별 새벽 예배를 드린 부부가 있습니다. 박용복 장로와 장시영 권사, 이재호 장로와 김성숙 권사 부부의 이야기 잠시 후 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 북한 영화를 통해 북한 주민의 일상을 들여다보는 통하라 한반도. 오늘은 지난주에 이어 북한의 교육에 대해 전영선 교수와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 어제부터 국회에서는 장관급 인사청문회가 열리고 있습니다. 청문회는 그야말로 잘 묻고 잘 답해야 하는 자리인데요. 질타와 폭로가 먼저가 아닌 본질에 충실한 질문들이 나올 때 귀 기울여 듣게 됩니다. 청문회만이 아니라 사순절을 보낸 우리 삶에서도 이런 게 필요하죠. 믿음의 본질에 충실한 물음들, 이런 질문이 항상 우리 안에 있기를 바랍니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 10일 화요일입니다. 전 세계적으로 과격 이슬람 단체는 IS와 알카에다 그리고 나이지리아를 중심으로 활동하는 보코하람이 있습니다. 보코하람의 잔혹성은 여전하기만 한데요. 이제는 나이지리아를 넘어 서아프리카로 세력을 넓히려 하고 있는 현재의 상황, 지금부터 전해드리겠습니다. In the dusty cities of countries in West Africa, there's growing anxiety over the spiritual and territorial ambitions of the radical Islamic group Boko Haram. For years, Boko Haram focused on Nigeria, but now they are creating chaos across the region. We need to find a way to get rid of them before it gets worse. Boko Haram is trying to create what's called a caliphate across Western Africa, similar, in fact, to what the Islamic State in Syria is trying to do. And today, the violence in Nigeria is spilling across its borders into Cameroon, Chad, and Niger. Those four countries, plus Benin, have formed a regional military force. In recent days, they've killed hundreds of Islamic fighters and recaptured several towns. Still, in places like southeast Niger, where Americans Neil and Danette Childs have planted several churches, thousands of people, including Christians, are still fleeing the militants' reign of terror. Christians are having to leave. It's a serious situation. It's a serious situation. Right now, as we speak, there's people on the road headed west to get away from Boko Haram. Boko Haram started in 2002. Their goal? Turn Nigeria, Africa's top oil producer and biggest economy, into an Islamic state ruled by Sharia law. Boko Haram is a jihadist movement that has the same ideology as all other Salafi jihadists, as Al-Qaeda, as the Taliban, as Al-Shabaab. What they want to do is to establish an emirate, an Islamist radical state, first at the northern part of Nigeria, and then push to the south and declare an emirate across Nigeria. Since then, their fighters have killed thousands of people. In 2014 alone, Boko Haram reportedly murdered more than 2,400 Christians. These are ruthless people who don't have any respect for religion, Christian or Muslim. They kill indiscriminately. They're evil. And now some intelligence officials worry the group could not only expand their attacks beyond this region, they could become the ISIS of Africa. Boko Haram has repeatedly praised ISIS's apocalyptic Islamic ideology, but increasingly U.S. counterterrorism officials fear a possible tactical and operational alliance between the two groups as well. If that happens, it could give radical Islam an even bigger and growing foothold in both the Middle East and Africa. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 나이지리아 장민재 선교사님 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 나이지리아 장민재 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 앞서 월드뉴스 보도에서 봤지만 보코하람의 세력이 더욱 그 폭력성을 드러내고 있는 모습인데요. 지난주에도 끔찍한 사건이 있었어요. 예, 그렇습니다. 각종 자살, 폭탄 테러가 끊이지 않고 있는 상황입니다. 지난달 26일에는요, 네. 플라토주 수도인 조스시에서 2건의 폭탄 테러가 발생했었는데요. 수많은 사람들이 살상되었습니다. 네. 또 북부 보르노주 국경지대에서
보코하람이 연합군의 공격에 대한 보복으로 몇 개 마을을 공격했는데요. 어린이가 포함된 60여 명을 학살하기도 하였습니다. 그렇군요. 또 지난 토요일 7일에는 낮 12시경에 보르노주의 수도인 마이두구리에서 시장 두 곳에서 폭탄테러가 동시에 발생했어요. 네. 그래서 공식적인 발표에 의하면 50여 명이 죽고 100여 명이 다쳤다는 소식이 있습니다. 네, 안타까운 소식인데요. 지난번에도 나이지리아 국경을 접한 인접 국가들까지 그 세력을 확장하고 있는 모습도 보여줬는데 보코하람에 저항하는 이웃 나라들이 힘을 모으고 있다는 소리를 들었습니다. 예, 나이지리아와 차드, 카메룬, 니제르 등이 연합군을 조직하여 공동 대응을 하고 있습니다. 네, 얼마 전에 차드군이 보코하람이 장악한 나이지리아의 한 마을을 탈환하기도 하였습니다. 네, 네. 그런데 문제는 보코하람이 보복 차원에서 민간인 수백 명을 살해하는 극악한 범죄를 저질렀다는 사실입니다. 네, 또 지난 주말에 들어온 소식에 의하면 보코하람이 연합군과의 최후의 결전을 위해 보코하람의 최초 발생지인 보르노주의 거자 지역에 집결을 했다고 합니다. 네, 다행인 것은 임산부와 몇몇 납치된 사람들을 이 결전을 위해서 방문했다는 반가운 소식도 있고요. 그렇군요. 이러한 소식을 통해서 보면 아마도 곧 소탕이 되지 않을까 하는 기대도 하고 있습니다. 네, 네. 그런가 기대 가운데 한 가지 우려되는 것은요. IS처럼 참수 동영상을 그들이 이제 공개하기도 했었는데요. 예, 그래서 이제 사람들이 생각하기를 IS와 연계를 했을 것이다 그런 생각을 했었습니다. 예. 그런데 지난 주말 7일에 보코하람 지도자인 아부바카르 셰카우가 자신의 트위터에 IS에 공식적으로 충성할 것을, 무조건 충성할 것을 공식적으로 발표했다고 합니다. 따라서 더욱더 혼란이 가중될 가능성도 많이 있다고 생각됩니다. 네, 가장 염려가 되는 건 보코하람의 기독교인들에 대한 박해인데요. 얼마 전 미국 선교사님의 납치 소식도 있었습니다. 예, 그 보코하람에 의한 기독교 박해는 무자비라는 말로 표현할 수가 있고요. 네, 더군다나 IS와 연계를 하였다면은 더욱더 기독교에 대한 핍박이 가중될 것이 자명하다고 할 수 있습니다. 그렇군요. 한 예를 들면 최근 북부 나이지리아의 코기주에서 감리교 소속 미국인 선교사의 부인이 납치되기도 하였습니다. 네, 그 납치가 보코하람에 의해서 자행된 것인지 아닌지는 확인되지 않고 있지만 이 사건을 통해서 보코하람은 물론 타 과격 이슬람 세력들도 기독교에 대한 핍박을 더욱더 강화하고 있음을 알 수가 있습니다. 네, 특히 이제는 외국 선교사들까지도 테러나 납치 대상이 되고 있어 점점 더 IS의 모습을 닮아가고 있지 않은가 하는 생각을 해볼 수 있습니다. 네, 현재에 있는 교회들이 대책을 세울 수 있는 어떤 그런 분위기입니까? 어떻습니까? 현지 교회들의 입장은 안타깝게도 이렇다 할 대응책을 내놓지 못하고 있습니다. 그렇군요. 이런 혼란을 틈타서 영적으로 방황하는 성도들에게 이단 사이비가 틈을 타고 있는데요. 그래서 이 나이지리아 성도들이 더욱더 혼란한 가운데 있습니다. 네. 특히 종교 혼합주의와 물신주의 그리고 지나친 은사주의에 대한 몰입이 나이지리아 교회를 더욱더 타락으로 이끌어가고 있는 가슴 아픈 현실을 직면하고 있습니다. 네, 마지막으로 기도를 부탁드리는 것은 3월 23일과 4월 11일에 있을 대선과 총선이 하나님의 은혜 가운데 평온함 가운데 치러질 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 네. 왜냐하면요, 보코하람이 공공연하게 선거 당일에 투표소에 테러를 자행할 것이라고 공언하여 불안감을 조성하고 있기 때문입니다. 그렇군요. 둘째는 나이지리아 교회가 더욱더 각성하여 나이지리아가 직면하고 있는 모든 문제에 대하여 하나님의 도우심을 바라고 기도의 자리로 나아갈 수 있도록 기도를 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 전 세계가 IS에 주목하고 있는 만큼 서아프리카의 보코하람에도 국제사회의 관심과 해결 노력이 있어야겠고요. 선교사님 말씀하신 내용들도 기억하면서 함께 기도하겠습니다.
성희사님 오늘 소식 감사합니다. 예, 감사합니다. 사실 새벽 예배는 우리나라에서만 찾아볼 수 있는 은혜의 시간인데요. 저마다 새벽 예배에 대한 기억들이 있으실 겁니다. 그 기억은 바로 은혜에 대한 것인데요. 오늘은 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분 지난 30년 동안 특별 새벽 예배를 빠지지 않고 참석하셨고 또 그 은혜를 체험한 분들의 이야기인데요. 지금부터 한번 만나보시죠. 올해도 어김없이 열린 특별 새벽 예배. 빈틈없이 가득 메운 자리마다 은혜와 감동이 풍성합니다. 언제나 같은 자리를 지켜온 이재호 장로와 김성숙 권사. 이들이 함께한 세월이 어느새 30년이 됐습니다. 한 해 한 해 특별 새벽 예배를 사모해 이 시간을 기다리는 사람들. 그 사모함은 각 사람에게 부어주신 하나님의 특별한 은혜입니다. 안녕하세요. 저는 명성교회 이재호 장로입니다. 김성숙 권사입니다. 처음에는 무슨 개근하겠다 하는 이런 마음이 아니고 당장 목사님 말씀이 좋고 은혜가 막 넘치는 것 같아서 한 시간이라도 더 가야 되겠다는 생각을 가졌던 거죠. 그때 받은 은혜를 가지고 또 1년을 이렇게 지나가고 하니까 또 다음 그 집회가 기다리고 이렇게 걸어왔던 것 같습니다. 저는 이렇게 30년 동안 특별 새벽 집회 하면서 가정주부니까 아이들을 챙겨가지고 나와야 되잖아요. 이제 막 사는 애들을 흔들어가지고 깨우려는 게 처음에는 애들이 굉장히 이렇게 끌려 나오다시피 했는데 그것이 세월이 갈수록 애들이 이제 습관화되는 거죠. 그것이 커가면서 그것이 믿음으로 변하더라고요. 견고하게 된 거죠. 그래서 이 습관이 이렇게 중요한 거구나 그런 생각이 들고 또 그렇게 다녔던 아이들이 지금 커서 또 믿음 생활을 얼마나 잘하는지 몰라요. 그게 너무 감사한 거죠. 지난 세월 동안 하나님의 은혜를 경험했던 건 수도 없이 많지만 그 중에 아직도 어제 일처럼 생각나는 것이 있습니다. 그날이 마침 우리 장로님 아침에 사회 보는 첫날이었었어요. 전화가 와서 제가 전화를 받았었어요. 그랬더니 119 쪽에서 아들이 교통사고 났다고 그러더라고요. 그런데 우리 장모님 사회인데 그때 얘기를 할 수가 없었어요. 주님 앞에 간단히 주여 기도하고 장로님 교회 보내드리고 병원에 갔더니 얼굴하고 뭐 다리 이런 데 막 피투성이가 되어 있더라고요. 그래서 네가 왜 여기 와 있느냐 했더니 이제 친구들 이렇게 같이 새벽기도 드리러 갔는데 가다가 옆에 오는 차가 끼어드는 바람에 피하다가 이제 그렇게 됐다고 그러더라고요. 일부 사회 마치고 내려오니까 놀랄까봐 그랬는지 저는 이제 전혀 몰랐죠. 가보니까 차는 완전히 한 달 만에 완파가 돼가지고 아이고 이걸 얘가 혹시 참 뭐가 이상하지 않겠느냐 했는데 이상이 없어서 참 하나님께서 고기만 그 운전대에 있는 고기만 보호를 한 거더라고요. 그래서 하나님께서 신비하게 기적과 같이 살려주셨구나.
제 생애 처음이자 지금 마지막이었던 큰 사고였죠. 죽는다라는 생각보다 딱 부닥치고 주여 하는 순간과 함께 아버지 사회에 못 올라가시면 안 되겠다는 생각. 살았다. 그다음에 새벽기도 어떡하지? 이거 딱 세 가지. 매 순간마다 지켜주셨던 하나님. 그 하나님과 동행했던 임마누엘의 시간들을 어찌 말로 다 할 수 있을까요? 저희 딸 같은 경우에는 이제 어릴 때부터 피아노를 조금씩 하게 됐는데 목사님께서 신방을 받게 됐었는데 이제 여호와는 나의 목자신을 치라고 하더라고요. 그래서 이제 걔가 여호와는 나의 목자신을 치니까 목사님 하시는 말씀이 그나는 여기 피아노 치는 게 좀 다른 애들하고 좀 틀리다고 너는 피아노 열심히 쳐서 훌륭한 사람 피아노를 훌륭한 사람이 되라고 그런 말씀 하시더라고요. 근데 걔가 그걸 지금까지도 뭔지 자기가 지금 전 세계를 누비고 다니면서도 이렇게 피아노 치고 반주하고 뭐 연주하고 해서 돈을 벌지만 자기는 초등학교 3학년 때 목사님께 목사님하고 같이 찬양하면서 반주했을 때 받은 거 그것을 그렇게 못 잊어 하는 거예요. 커가는 나무에 나이테가 생기듯 자녀들의 마음에는 믿음의 나이테가 만들어진 시간들. 하나들에게는 하나님의 사랑이다. 누구나 사람은 사랑받고 싶어 하는데 이 세상의 사랑은 변하고 사랑하고 싶어도 한계가 있잖아요. 받는 데도 한계가 있지만 하나님의 사랑은 무한하기 때문에 특별 새벽 집회 기간에 하나님을 만나고 하나님을 사랑하는 그렇기 때문에 특별 새벽 집회 기간은 하나님의 사랑을 받는 거다 이렇게 생각합니다. 저희들은 이렇게 소망이고 기쁨이고 축복이고 은혜고 뭐 이루 말할 수 없어요. 그래서 너무 감사합니다. 30년 동안 특별 새벽 예배를 지킬 수 있었던 힘은 오직 하나님의 사랑. 그 사랑이 풍성한 믿음의 시간들로 계속 이어질 수 있도록 이재호 장로 가족은 앞으로도 변함없이 그 은혜의 새벽을 기다릴 것입니다. 아직은 모두가 잠들어 있는 고요한 시간. 박영복 장로 가족이 집을 나섭니다. 30년째 한결같이 이어온 특별 새벽 예배. 올해도 어김없이 시작됐습니다. 가장 비천한 자, 버림받는 자, 가장 죄 많은 자, 아무 선을 끊어요. 은혜의 계절을 사모하며 기다려온 시간. 드렸던 시간만큼 쌓인 은혜도 풍성했습니다. 그게 어느새 30년이 됐습니다. 소감이라기보다는 뭐 저희들이 뭐 30년 개근하겠다 하고 시작한 건 아니고 하루하루 이렇게 성실하게 다닌다라는 이런 생각으로 다녔고 또 이제 1년을 다니게 됐고 하다 보니까 벌써 이제 한 세대가 지나는 30년 긴 세월이 지났다라는 그거 한 가지만 가지고도 엄청난 축복이다. 이 집회가 끝나고 나면 그 당시에는 또 모르는데 나면 또 기도 제목이 다 하나님이 이루어지게 되거든요. 그래서 저는 이 특별 집회라는 것은 정말 특별하다. 저는 그렇게 항상 생각하고 제가 기도하고 나면 준비하고 나면 그 말씀이 항상 준비한 그대로 주셨던 것 같아요. 그래서 이 집회가 기대가 되고 또 기다리게 되고 전에는 이제 교회가 적다 보니까 성도는 많이 늘어나고 그러니까 본당에 들어가기 위해서 아마 전쟁 아닌 전쟁을 치르는 그런 참 새벽 특별 집회였다라고 생각이 들고 그러기 위해서 걸어오는 분이 한 분도 없었습니다. 어쨌든 막 뛰어와가지고 그 오랜 시간을 막 40분, 30분 이렇게 오랜 시간을 밖에서 떨며 기다리면서도 그 성전 먼저 들어가서 앞자리에 앉으려고 하는 그 사모하는 마음들이 온 성도들한테 많이 있었습니다. 그래서 뭐 참 지난날에 우리들이 참 열심으로 섬겼고 열심으로 기도했다라는 생각이 듭니다. 그런 부분들이 조금 변화된 부분이라고 하죠. 주님의 은혜를 사모하며 쉼없이 달려온 시간. 지금 돌아보니 그 모든 것은 발자국마다 은총이었습니다. 방으로도 다니니까 나는 직장에 이제 매일 있어가지고 근데 더위인데 그 더위에 그 여러 군데를 돌아다니다 보니까 우리 집사람이 이제 좀 지쳤던 것 같아요.
배가 슬슬 아프다고 그래서 이제 그 병원을 한번 갔습니다. 근데 그날따라 이상하게 또 산부인과 의사가 급한 거 아니면 좀 내일 오시면 안 되겠냐. 너무 이제 진료를 많이 해갖고 지쳐가지고 그러시더라고요. 근데 이제 그게 발단이 돼서 이제 첫 유산을 했어요. 임신된 상태인지도 모르고 나중에 알고 보니까 유산입니다. 그렇게 얘기해서 유산인 줄 알았는데 이름 되면 다 누구나 알 수 있는 큰 부림거리의 병원들을 적어도 적게는 1년, 길게는 3년까지 다니는 그런 병원도 있으니까요. 근데 안 되는 거예요, 임신이. 근데 어느 날 이제 목사님한테 한번 저희가 기도를 받으러 갔는데 강사 목사님, 당회장 목사님에서 5분이 우리 둘을 이제 무릎 꿇게 하고 머리 위에 손을 지시고 이제 축복 기도를 하셨어요. 그리고 이제 잊어버리고 있었습니다. 근데 제가 기억에는 한 6월 달쯤 됐는데 집사람이 몸이 자꾸 이상하다는 거예요. 그래서 이제 병원에 가봤더니 이렇게 임신이라고 해서 얼마나 감격스러운지 모르고 바로 입원시키고 교회에 돌아와서 목사님한테 얘기를 했더니 목사님은 그렇게 반가워하시면서 좋아하시면서 손잡고 기도해 주시고 그랬는데 건강한 우리 이제 딸이 17년 만에 난 겁니다. 하나님 외에는 나에게 아이를 가질 수가 없구나. 내가 그 생각에 어느 날 문득 제가 들었어요. 정말 기도하면서 이 특별 집회에 저는 큰 정말 이 선물을 제가 그동안에 받았던 축복 중에서 가장 제가 큰 선물을 우리 아이들을 17년 만에 20년 만에 가졌다는 거. 아브라함의 축복을 제 이 축복을 받았다는 저는 그렇게 생각하고 지금도 감사하고 하나님 앞에 모든 하나님 앞에 감사드리고 있습니다. 하루 일과를 시작하기 전에 미명의 시간에 하나님 앞에 가서 머리 숙여서 기도하다 보면 육신적으로도 정신적으로도 아주 맑고 건강한 마음으로 하루를 보낼 수가 있습니다. 그래서 나는 그 새벽 기도의 그 1시간은 참 그 하루하루의 보약이다 이렇게 생각해서 빠질 수 없는 시간이고 빠져서는 안 되는 시간이라고 그리 생각해서 아주 소중한 시간이라고 생각이 됩니다. 저는 기도하는 권사가 되고 싶고 기도하는 엄마 아내가 되어서 지혜로운 그런 또 삶을 살고 싶습니다. 그게 제 이 앞으로 꿈이고 우리 자녀들도 내가 믿음의 조상이 되어서 우리 자녀들도 하늘에 벼서가고 바다에 머루서같이 우리 자녀손이 정말 세계를 향하여서 이 세복의 이 기도회를 통하여서 훌륭한 일을 하지 않을까 그런 꿈을 가지고 저는 이 앞으로 계속 기도하고 뭐 세복 기도라는 것은 영원히 주님이 부르시는 그날까지 저는 하고 싶어요. 생명의 주관자이신 하나님의 능력을 체험하고 만났던 지난 30년. 마른 땅을 걷게도 하시고 쉴만한 물가를 만나기도 하신 하나님의 그 은혜를 기억하며 박용복 장로 가정은 언제나 그 은혜 안에 거하길 오늘도 기도하고 있습니다. 새벽 기도회를 통해서 이어가는 믿음의 계보가 참 아름답게 느껴집니다. 무엇보다 예배를 귀하게 여기시는 장로님들의 가정이 참 복됩니다. 30년 개근에 이어서 앞으로도 30년 쭉 그 아름다운 믿음이 이어지시길 바랍니다. 이어서 교계 소식 전해드립니다. 지난 6일 기독교회관에서 한국기독교교회협의회 교육위원회 신임위원장 김종선 사관의 기자간담회가 열렸습니다. 김종선 위원장은 교육위원회를 통해 한국교회가 기독교 교육 정책 수립과 기독교적 관점에서 공교육에 대한 비판적 성찰을 통한 교육 정책을 제안하는 데 주력할 것이라고 말했습니다. 김 위원장은 또 한국교육의 가장 큰 문제는 인성교육의 부재라며 문제 해결을 위해 교육위원회에서 구체적으로 논의하고 현장 실무자의 의견을 정책 수립에 반영할 것이라고 강조했습니다. 교회협 교육위원회는 이달 26일 내부 워크숍을 시작으로 올해 상반기 중으로 한국교회 기독교교육 정책협의회를 진행하고 하반기에는 한국의 공교육 정책협의회를 개최한다는 계획입니다. 기독교 학술원이 지난 6일 원래 기도회와 발표회를 열고 동성애에 대한 윤리신학적, 사회윤리적, 목회상담적 관점에 대해 논의했습니다. 발제자들은 동성애를 인정하거나 용인해서는 안 되지만 편견과 차별적인 태도를 취해서도 안 된다며 사랑과 긍휼로 그들을 대해야 한다는 의견에 입을 모았습니다. 특히 서울신학대학교 강병호 교수는 교회가 성차별금지법과 동성혼 합법화 등의 법제화에 대해 침묵해서는 안 되지만 무차별적 비난도 경계해야 한다며 윤리적이고 책임 있는 행동이 필요하다고 전했습니다. 또 백석대 전영준 교수는
교회 공동체가 동성애자들을 사랑으로 수용하는 자세가 필요하다고 제안했습니다. 세계 터미널 선교회가 제4회 전국 사모데이 행사를 통해 전국 목회자 사모를 초청해 격려하는 시간을 가졌습니다. 하나님의 프로포즈를 주제로 열린 이날 행사는 예배와 간증, 특강 등이 진행됐습니다. 한편 행사를 개최한 세계 터미널 선교회는 지난 1982년 설립된 범교단적 선교기관으로 전국 각 지역 터미널에서 복음을 전하는 사역을 펼치고 있습니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 북한 영화를 통해 북한의 생활의 실상을 알아보고 있습니다. 오늘도 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 지난 시간부터 북한 영화를 통해서 북한 주민의 일상을 만나보는 시간을 갖고 있는데요. 네. 오늘은 어떤 이야기를 좀 해주시겠습니까? 네, 지난 시간에는 이제 새학기를 맞이해서 북한의 학교에 대한 얘기를 나눴는데요. 조금 네. 아쉬움이 있었던 것 같습니다. 그래서 네. 이번 시간에는 북한의 아동 영화를 중심으로 해서 북한 교육에 대한 얘기를 조금 더 나눠보고자 준비를 했습니다. 네, 어떤 작품인가요? 네, 우리 같은 경우에는 지금 이제 신학기 시작이 돼서 학생들이 학교에 다니고 있을 텐데요. 네. 지금은 이제 북한에서도 막 학기 준비에 열중인 시간입니다. 원래 4월부터 새롭게 학기가 시작하기 때문에 네. 특히 이제 새롭게 처음으로 학교 가는 학생들이 굉장히 많이 설레일 텐데요. 그래서 이제 처음 학교에 가서 어떻게 학교 생활을 할까를 주제로 한 두 편의 영화, 목이 긴 계산이하고 긴긴 일요일을 준비했습니다. 네. 아동 영화라면 어떤 건가요? 어린이들만 보는 영화입니까? 네, 그렇습니다. 우리는 이제 보통 이제 연령별로 이게 시청자라든가 방송 표현물들이 이제 연령대별로 나눠져 있는데요. 네. 북한은 유일하게 이 아동 영화만 나눠져 있습니다. 그렇군요. 그러면 어떤 내용인지 좀 소개를 해주시죠. 뭐 두 편 작품 중에서 먼저 목이 긴 계산이에 대해서 말씀드리겠는데 혹시 계산이라고 하는 게 뭔지 아시는지요? 여쭤보고 싶습니다. 글쎄요, 동물 이름 같기도 하고 좀 전혀 감이 잘 오지 않습니다. 네, 원래 이 계산이라고 하는 것은 이제 거의의 북한식 표현인데요. 원래 네. 이제 평안도 사투리인데 북한에서는 이제 평양말을 중심으로 해서 문화를 정했기 때문에 북한에서는 이제 표준어가 되겠죠. 이 계산이 거의를 얘기를 합니다. 우리로 치면은 이제 목이 긴 거의라고 하는 주제가 될 것 같습니다. 목이 긴 거의 계산이. 그렇습니다. 북한말 하나를 배웠습니다. 그럼 거의 이야기인가요? 네, 그렇습니다. 이게 거의가 열심히 공부를 해야 되는데 네. 공부를 하지 않고 이제 컨닝을 했다 크게 망신을 당한다는 내용인데요. 네. 뭐 대체로 보면은 북한은 이 아동 영화에 주로 동물들이 등장을 합니다. 사실 북한 문학 예술은 다 이게 리얼리즘이라고 하는 것을 창작 원칙으로 하는데 네. 특별히 아동 영화는 아동들의 눈높이에 맞추어서 이런 동물들이 의인화돼서 등장을 합니다. 네. 그래서 여기는 이제 선생님으로 긴 학이 등장을 하고 그 다음에 이제 열심히 공부를 해서 방학 동안 어떻게 생활을 해야 되는가에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 네. 그렇죠. 우리 동화책에도 보면 늘 동물들이 자주 등장을 하는데요. 그럼 그 줄거리도 좀 소개해 주시죠. 네, 먼저 영상을 한번 보시면서 이야기를 나누도록 하겠습니다. 그럴까요? 다 됐니? 어디에 숨어 있을까? 네, 영상에 보면은 이제 목이 긴 계산이가 등장을 하는데요. 네. 저 영화는 이제 조선 4.16 아동영화 촬영소에서 제작한 15분짜리 인형 영화입니다. 네. 아동영화 촬영소는 주로 이제 아동영화 전문으로 창작하는 영화 제작단이고요. 내용을 보면 이제 삐용이하고 오리하고 계산이가 모여가지고 방학 동안에 선생님이 내준 숙제를 하고 있습니다. 그 숙제가 네. 뭐냐면 24단, 우리는 이제 보통 9구단이라고 그렇죠. 얘기하는데요. 그 24단까지 이 주기율표를 암송하는 것이 숙제였었고, 우리 친구들이 모여가지고 뭐 24 곱하기 1은 24, 24 곱하기 2는 48 하면서 열심히 외우고 있습니다. 숙제를 굉장히 어려운 걸 냈네요. 9구단을 24단까지. 상당히 어려울 것 같습니다. 네, 물론 이제 외우기가 쉽지 않지만은 그래도 이제 방학 동안에 선생님이 숙제를 내주었고 또 이제 시험을 보면 그 성적이 전체 다 공개가 되기 때문에 열심히 공부를 해가지고 좋은 성적을 받기 위해서 열심히 이제 암송을 하고 있었습니다. 네. 그래서 이제 친구들께서 한번 테스트를 합니다. 누가 얼마큼 잘 외웠는지를 시험해보기 위해서 친구들 물어보고 답하고 그래서 우리 선생님 앞에서 진짜 하는 것처럼 한번 해볼까 하고 이제
오리가 그 얘기를 하고 이제 암송 문제를 냅니다. 근데 계산이가 생각이 잘 안 나니까 목이 긴 거를 쭉 빼도 옆에 있는 컨닝을 하고 그래서 만점을 맞춥니다. 그래서 친구들이 열심히 해서 다 외웠구나, 참 부럽다는 얘기를 합니다. 그러니까 계산이가 부정행위, 컨닝을 한 거군요. 예, 자기도 모르게 이제 습관이 들어가지고 네. 컨닝을 했던 것이었죠. 그래서 이제 해보니까 굉장히 신났어요. 외우지도 않고 목이 기니까 쓱 보면서 하면 되니까. 그래서 공부에 아주 나쁜 습관이 들었습니다. 네. 그러다가 잘못되면 큰일이 벌어질 텐데요. 예, 그렇습니다. 물론 이제 저기까지만 영화가 되는 건 아니고요. 네. 그래서 이제 결국은 이제 저 잘못된 버릇을 고쳐주는 게 전체 주제이기 때문에 그래서 열심히 외우지 않고 자기 목이 긴 것만 믿고 있다가 어느 날 날벼락에 떨어졌습니다. 그러니까 선생님이 오셔가지고 이제 테스트를 한다는 얘기가 들려왔고요. 그래서 네. 친구들이 그 선생님이 오신 곳에 모여가지고 시험을 보게 됐습니다. 그래서 어떻게 됐습니까? 뭐 이렇게 시험 같이 앉아서 봐야 되는데 자리가 좁으니까 계산님 반대편에 앉고 두 친구가 또 마주 보면서 시험 문제를 풀었었는데 다 맞을 줄 알았었는데 오답이 나왔습니다. 네. 정답이 186인데 981이라고 답변을 쓰는 일이 벌어졌어요. 예. 그게 무슨 얘기인가 보면은 건너편에 이렇게 보다 보니까 168이라는 숫자를 네. 거꾸로 보고 891이라고 답을 썼다가 결국 이제 부정행위를 했다는 것이 들통이 나고 친구들로부터 굉장히 창피를 당합니다. 집에 와서 다시 한번 굳은 마음으로 열심히 공부를 해가지고 눈을 가리고 공부를 열심히 해가지고 5점을 맞는 이제 그런 얘기인데요. 북한에서는 보통 우리는 이제 지금은 이제 뭐 매우 잘했으면 이렇게 평가하지만은 예전에 이제 수미 한 거라고 이렇게 평가를 하는데요. 북한에서는 학업 성취도 정도를 5단계로 나눠서 제일 잘한 게 5점, 4점, 3점 이렇게 평가를 합니다. 점수로 평가를 하는 거죠. 그리고 이제 그렇게 성적을 잘 받은 경우에 학교 게시판에다가 공고를 해서 누가 최우수상을 받았다 이렇게 다른 학생들이 볼 수 있도록 게시를 합니다. 네, 그럼 계산이가 부정행위를 했다는 것도 다 들통이 났겠군요. 아니죠. 그건 이제 시험 보기 전이었는데 그렇게 부정행위를 해서 잘못된 습관을 가졌다가 크게 깨닫고 나서 나중에 열심히 공부해갖고 진짜로 좋은 성적을 받았다라는 것이 핵심입니다. 그렇군요. 공부하는 습관을 잘 들여야 한다는 주제인데 오늘 그럼 다른 작품도 좀 소개해 주시죠. 뭐 공부하기 싫은 것은 남이나 북이나 비슷할 것 같은데요. 이번에 소개해드릴 작품 긴긴 일요일이라고 하는 작품입니다. 제목만 보면 이제 일요일이 굉장히 긴 거죠. 주인공이 이제 달수라고 하는 친구가 나오는데요. 달수가 앉아서 일과표를 짜고 있습니다. 해야 될 일들이 많죠. 숙제도 해야 되고, 근데 놀러도 가야 되고 하니까 일과표를 짜다가 숙제를 제일 뒤로 돌립니다. 일단 놀고 그리고 나서 해야겠구나라고 하면서 그 일과표를 짜다가 순간 깜빡 잠이 들어서 꿈속으로 긴긴 일요일의 세계 속으로 들어갑니다. 거기서 시큰 놀다가 나와가지고 보니까 이미 그 사이 친구들은 다 자라가지고 국가에서 굉장히 필요로 한 훌륭한 과학자들이 돼 있는데 자기만 아직 어린이가 돼 있어가지고 후회를 하다가 깨어서 열심히 다시 공부하게 된다는 그런 얘기고요. 어떻게 보면 이제 피노키오 내용하고 조금 비슷한 점이 있지 않나 싶습니다. 그러니까 북한의 피노키오다라는 말씀하셨는데요. 보통 어릴 때는 마음껏 놀고 또 그렇게 하고 싶은 게 정서 아니겠습니까? 예, 뭐 누구나 다 그렇고요. 이제 역시 북한에서도 공부보다는 놀고 싶은 마음이 있지만은 그렇게 놀다가 보면 시간을 허송세월 할 수도 있고 그렇다 보면 이제 국가에서 필요한 인재가 될 수 없다라고 한 내용을 담고 있고요. 그 내용에 보면 이제 하루가 10년인 곳이었기 때문에 가서 처음에 신나게 놀지만은 놀아도 이게 끝이 없는 거예요. 그래서 문득 친구가 보고 싶어가지고 그 바둑이를 따라서 바깥에서 나와서 자기가 다녔던 학교를 가보니까 자기 친구들은 다 없고 동생들만 학교를 다니고 있었고요. 마침 그날에 자기가 어릴 때 같이 놀던 친구들이 왔는데 보니까 이 친구 한 친구는 이제 아주 훌륭한 종자를 만드는 이제 과학자가 돼 있었고 그다음에 이제 뭐 광물학자가 돼 있었고. 근데 자기는 아직 어린이였다는 것을 알고 깜짝 놀라게 된다는 그런 내용으로 되어 있습니다. 그래서 깨어나서는 나중에 놀고 먼저 숙제부터 열심히 공부하고 해야겠다고 일과표를 다시 고치는 그런 내용으로 되어 있습니다. 우선순위를 바르게 정하게 됐군요. 네, 그렇습니다. 우리 아이들은 보면 숙제 때문에 굉장히 힘들어하는데 북한에서도 숙제를 많이 내나요? 예, 보통은 이제 숙제도 좀 많이 내고 있고요. 특히 이제 아동교육에서 강조하는 것은 실제 사회에서 필요한 교육적인 지식을 갖출 것을 굉장히 많이 요구를 하고 있습니다. 사실 우리가 이제 뭐 아동 영화나 만화 영화 같은 경우에는 되게 좀
뭐 재밌게 많이 접근을 하지만 북한에서 이 아동 영화라고 하는 것은 학교 생활을 어떻게 해야 되는지를 가리킨 학교 밖에서 이루어지는 교육이라고 또 할 수가 있을 것 같고요. 네. 그래서 이제 교육 내용을 살펴보면 굉장히 많은 숙제들을 하고 재밌는 것은 이런 학교 생활이 되게 집단적으로 이루어지고 있다는 것들입니다. 숙제를 해도 인민반에 같이 모여서 숙제를 하고 그런 걸 통해 자연스럽게 이 집단성 훈련을 하고 있다고 할 수 그럼 있습니다. 주로 숙제는 어느 시간을 이용해서 하게 되나요? 대체로 이제 북한 같은 경우는 이제 학교하고 거주지가 그렇게 멀지 않기 때문에 끝나고 나서 이제 방과 후 시간에 함께 모여가지고 이제 공부를 하고요. 친구 집에서 모여서 하거나 그렇게 아니면 이제 그 엄마 아빠가 다 직장을 다니는 경우에는 이제 비어 있는 친구 집에 모여서 같이 공부를 하고 숙제를 하고 이런 것이 많이 있습니다. 그렇군요. 그럼 그 영화 속에서 친구들은 어떻게 됐습니까? 물론 이제 친구들은 이제 훌륭하게 잘 자라서 이제 국가에 필요한 인재가 되는 것이고요. 그때 국가에서 필요한 인재라고 하는 건 대부분 과학자로 등장을 합니다. 그래서 최근에 북한에서 이게 과학에 대한 중요성을 일깨워주면서 그런 과학자가 되는 것을 가장 이상적 목표로 삼는다는 것을 확인할 수가 있고요. 보통 우리 같은 경우에 이제 뭐 연예인도 되고 예술가도 되고 할 텐데 대체로 그 식이 나오는 거 보면 이제 국가에서 필요로 하는 산림과학자라든가 그다음 이목과학자라든가 그다음에 이제 품종 개량하는 생물학자라든가 이런 걸로 다 설정이 되어 있습니다. 그런 것을 통해서 자연스럽게 국가가 지금 어떤 인재를 필요로 하고 있다는 것을 학생들에게 교육한다고 할 수 있습니다. 그러니까 국가가 필요한 인재를 키우기 위한 그런 교육적인 내용으로 이루어지는 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 주로 그 영화들이 교훈적인 내용인데 이런 영화들이 북한에는 많이 있습니까? 뭐 북한의 모든 아동 영화는 대개 이런 주제를 갖고 있다라고 보는 게 맞고요. 다만 상대적으로 그 아동들의 지적 수준이나 심리적 발달 수준이 높지 않기 때문에 정치적 얘기는 아동 영화에서 많이 좀 배제되는 것이 특징이라고 할 수 있습니다. 네, 그렇군요. 오늘은 북한 영화를 통해서 북한 학교의 모습을 만나봤습니다. 교수님 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기를 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 다시 좀 추워지긴 했습니다만 따뜻한 봄 기온을 느껴보고 나니까 꽃피는 봄이 기다려지는데요. 이번 한 주는 좀 더 따뜻하고 밝은 소식들이 가득하길 바라봅니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.